अनुकूल चॅरिटेबल सोसायटी नवी मुंबई यांच्या वतीने श्रावण संध्यानिमित्त विविध स्पर्धेचे आयोजन कर्मवीर भाऊराव पाटील वाशी येथे रविवारी 21 ऑगस्ट रोजी करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती अभिनेत्री रसिका धामणकर, मंगेश चिवते, प्रमुख वक्ते चान्नवीर भद्रेश्वर मठ उपस्थित होते। या कार्यक्रमानिमित्त लिंगायत समाजातील 10वी व 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी ज्यांनी 75 पेक्षा अधिक गुण मिळवले आहे अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी चित्रकला स्पर्धा, वाचन गायन स्पर्धा, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या। यात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला। आजादी का अमृत महोत्सव is a series of events organized by the government of India. The Azadi Ka Amrit Mahotsav also includes the Har Ghar Tiranga program, where all the citizens of India have to hoist the national flag at their houses. The main objective of the Har Ghar Tiranga campaign is to establish the personal relationship between the Indian flag and the citizens. The colors in our flag represent different things. The saffron color means courage and sacrifice. The white color means peace and truth. The green color means chivalry and faith. There is a Ashoka Chakra with 24 evenly distributed spikes in the middle of a flag. This means we should recall the great sacrifices of our freedom fighters on this special day for their contribution for the independence of India. One speech on science and technology. You may wonder why these two things are put together and why these are important to us. Science refers to the pure theoretical knowledge that is used, and technology refers to the implementation of that science, that theoretical knowledge. Like we have seen the scientists gave some laws. What is the use of that laws? They are implement to the make things like cars, like aeroplanes, etc. They are used in our day-to-day life and are become important in our day-to-day life. Thank you. If you save trees, electricity, rain comes more, and some of them are being back to the trees. Why? Because they always cut the trees, cut the logs, and make furniture. And God gave these trees to grow up and give vegetables, flowers, and fruits. They have not given to cut the trees. We all have to be good to the trees. Yes, if you think that school studies and exams are important, yes, they are important. But the most important is save trees. So if you save trees, you can automatic cars, bikes, like that. So I am proud of India's scientists. I love India's scientists. So. ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನರತರದಲ್ಲಿ ಅಂಜಿದೊಡೆಯನ್ನು ಕೈಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆಯನ್ನು ಕೈಯ ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡೆಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ
लहानपणापासून भरतनाट्यम शिकली आहे गुरुदत्त संध्यापुरेच्या यांच्याकडे आणि आफ्टर माय MA I got my scholarship from Ministry of Culture, Government of India, and it was a young artist scholarship. After that, in 2018, I even received a scholarship from Indonesian government for arts and culture. शरण संकुल चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे श्रावण संध्या कार्यक्रम आयोजित केला आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? आज शरण संकुल ट्रस्टच्या माध्यमातून श्रावण संध्या कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि मला आनंद होतो की या कार्यक्रमामध्ये सामाजिक उपक्रम देखील आज सुरू करण्यात आलेला आहे. एक समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांच्यासाठी एक एज्युकेशन फंड उभारण्यात येणार आहे आणि त्याच्यासाठी देखील मी माझ्या परीनं खारीचा वाटा उचललेला. या निमित्तानं माझं समाजातील सर्व बांधवांना आव्हान आहे की या एज्युकेशन फंडमध्ये आपण देखील आपलं योगदान द्यावं आणि सोबतच या शरण संकुल चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून नेहमीच विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. जेव्हा चिपळूण किंवा महाडमध्ये महापूर आला होता त्यावेळी देखील शरण संकुलच्या माध्यमातून खूप मोठं मदत कार्य त्या ठिकाणी केलं गेलं होतं. तर येणाऱ्या पुढील काळामध्ये अशाच पद्धतीचं सामाजिक कार्य शरण संकुलच्या माध्यमातून अविरतपणे आणि अखंडपणे सुरू राहावं, या शरण संकुल चॅरिटेबल ट्रस्टला माझ्याकडून शुभेच्छा. सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मी पुन्हा एकदा यासाठी अभिनंदन करतो. सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय बहुत खूब संतोष
बहुत बहुत संतोष हो रहा है मेरे को। तो हमारा 10-15 फैमिली से चालू हुआ है शरण संगीत चैरिटेबल सोसाइटी 25 साल में इतना बड़ा मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। और हमारा एक सामूहिक इष्टलिंग पूजा से चालू किए थे। अभी महात्मा बसवेश्वर जयंती, संक्रमण, श्रावण संजय और इसका अलावा अपन चैरिटी मतलब वो चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं हम लोग, सोशल कल्चरल। और ये इसका अलावा चैरिटी वर्क महाड़ में और फ्लड्स हो रहा था उधर भी अपन हम लोग जाके जो डेली आइटम्स हमको सब डिस्ट्रीब्यूट करके आए। और कोविड के टाइम में जो रेशनिंग सबको गरीब लोगों को बांटे गए हैं। और इसी तरह से हम 25 साल से ये सभी कार्य करके सभी गुरु लोगों का सभी गुरु को मठ का गुरु बुला के हम लोगों ने उसका आशीर्वाद लेके उनका मार्गदर्शन लेके हम लोग ये संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। सर सांगा आजच्या कार्यक्रमाविषयी श्रावण संध्या। श्रावण संकुल चॅरिटेबल ट्रस्टने आज जे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहे त्याबद्दल सांगा। बसवण्णांचा जो विचार आहे सर्वांना शरण संकुल ट्रस्ट गेल्या 25 वर्षापासून काम करतो। महात्मा बसवण्णांचा जो विचार आहे सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याचा त्या मूल्यावरच्या विचारावर मला संस्थेची वाटचाल पूर्ण राहतो। त्या विशेषतः रायगड जिल्ह्यातल्या महाराष्ट्र परिसरात ही गोष्ट खूप चांगली आहे। आणि सोसायटीचं लायब्ररी डेव्हलप केली व्यासापूर्वी ते पास जाना है त्यापेक्षा किंवा व्यासापर्यंत जाण्याची व्यवस्था बार ही इस संस्था के इस प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे अपना परिवार मिला है, ऐसा लग रहा है। और थैंक यू सो मच, मैं उस पूरी कमेटी का आभार करती हूँ। और इस सोसाइटी का जो काम है वो वाकई तारीफ़ काबिल है। जो महात्मा बसवण्णा ने जो विचार रखे थे 12वीं शताब्दी में उसको फॉलो कर रही है। और जो शिक्षा का महत्व महात्मा बसवण्णा ने दिया था 12वीं शताब्दी में महिलांचं प्रबोधन, महिलांचं सक्षमीकरणावर त्यांनी जे काम केलं होतं वही काम ये संस्था आगे लेकर जा रही है। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ। आगे भी मैं इस संस्था के साथ जुड़ी रहूँगी और मेरी तरफ से जो भी सहकार्य होगा मैं ज़रूर करूँगी। शरण शरणार्थी। मीडिया 9 टीवी OTT ऐप को अभी डाउनलोड करें और देखिए आपका मनपसंद न्यूज चैनल 24 घंटे आपके मोबाइल पर। देखिए मीडिया 9 टीवी 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क पर चैनल नंबर 508 पर पूरे महाराष्ट्र में, देन सुप्रीम केबल पर चैनल नंबर 182, GTPL केबल पर चैनल नंबर 987 और DG स्पेस केबल पर चैनल नंबर 195 पर 24 घंटे सिर्फ आपकी सेवा में। मीडिया 9 नवी मुंबई का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क।